عبد القادر پٹیل صاحب جی. کوشچن نمبر جی. سر کوشچن نمبر 9 سر. آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ جی. سپلیمنٹری پلیز جی. سر شکریہ. بات پی سی بی کرکٹ کے حوالے سے تو سر سب سے پہلے تو میں پوری قوم کی طرف سے اس ایوان کی طرف سے پاکستان کرکٹ ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے ناقابل شکست کھیل کر سیمی فائنل میں اپنی جگہ بنائی. اور ہماری امید ہے، ہماری دعائیں ہیں اور ہماری سپورٹ ہے. اللہ تعالیٰ سے توقع ہے کہ انشاءاللہ ہماری ٹیم فائنل جیت کر پاکستان پہنچے گی. لیکن ساتھ ساتھ سر میں یہ چاہوں گا کہ بابر اعظم صاحب سے اسٹامپ پیپر پر لکھوا دیا جائے کہ پھر وہ کئی سیاست کا رخ نہ کریں. ہم پہلے بہت بغض اسپیسیفک سوال. کوشچن پلیز. سر یہ سوال تھا میرا، اس کا جواب یہ آیا ہے سر کہ پی سی بی کا ایک ہیومن ریسورسز ایچ آر مینوئل ہے جس کے بارے میں میرا سوال تھا کہ یہ تنخواہ جو لوگ رکھتے ہیں یہ باہری معاوضے پہ رکھتے ہیں، جو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور اس پر ہمارے پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ریلو کٹوں کو بھی لگا دیا جاتا ہے. چیئرمین ایک طریقہ کار ہونا چاہیے. اب مجھے نہیں پتا کہ احسان مانی اور رمیز راجہ کس طریقہ کار کی وجہ سے لگے، یہ وہی بتائیں گے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مصباح الحق صاحب، ان کو لاکھوں روپے دیے جا رہے تھے، وقار یونس صاحب لاکھوں روپے دیے جا رہے تھے اور ٹیم برا کھیل رہی تھی، وہ چھوڑ کے چلے گئے. ان سے کیا باز پرس ہوئی؟ اور پی سی بی کا جو ہیومن ریسورسز کا جو ایک مینوئل ہے، اگر یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے اور اس کو لکھا گیا ہے کہ بار بار اس میں ترمیم بھی کی جاتی ہے، تو یہ سر ہمیں دکھایا جائے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ پی سی بی میں اپائنٹ ہونا اور پی سی بی سے خارج ہونا، ریٹائرڈ ہونا، پیسے ملنا، آخر یہ کیوں اتنا ڈکا چھپا ہے؟ مہربانی کر کے اس کا مجھے جواب چاہیے. جی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ، منسٹر فار انٹر پروونشل کوارڈینیشن. جی چیئرمین صاحب، میں بھی سب سے پہلے اس ایوان کی طرف سے بھی اور پوری قوم کی طرف سے بھی ہماری کرکٹ ٹیم کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں. اور انشاءاللہ تعالی جیسے قادر پٹیل صاحب نے بات کی کہ انشاءاللہ تعالی کہ یہاں سیمی فائنل تک آئے ہیں اور اب انشاءاللہ ہم کپ بھی لے کر آئیں گے. جی انہوں نے بات کی ہے جو ایکچوئل وہ بات کر رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کی، اور ڈیفینیٹلی جتنا سپورٹس کے اس میں جو میں نے دیکھا ابھی کہ جو صورتحال ہے، ایک تو پہلے سے پہلے کبھی کوئی سپورٹس کا گورننس کا کوئی سٹرکچر تھا ہی نہیں یہاں پہ، اور کیونکہ ہم سب جانتے بھی ہیں کہ سپورٹس منسٹری ڈیوالو ہو گئی ہے اور انٹر پروونشل کوارڈینیشن کا رول صرف کوارڈینیشن کی حد تک ہے. تو اگر وہ جو صوبے ہیں اور اگر ان کے لیول پہ اگر ہم یہ سب چیزوں کو اگر مل کر ہم ایک نیشنل سپورٹس پالیسی کی طرف کام کر رہے ہیں، لیکن اس طرح انپٹ نہیں آ رہا کہ جس طرح میری توقعات صوبوں سے تھی. میں امید کرتی ہوں کہ وہ سب آئیں تاکہ ہم نیشنل سپورٹس پالیسی میں وہ اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم کو ہم زیادہ سٹرونگ کر دیں. اور کیونکہ ہر فیڈریشن اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ہم اٹانومس ہیں اور ہم کسی کو جواب دہ نہیں ہیں، اور یہی مشکلات ہیں کہ آج تک جو جس کی پرفارمنس تھی ہم کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں کر سک رہے تھے. آپ نے پی سی بی کی بات کی تو میں یہ بتا دوں کہ پی سی بی بھی اگین کہ ان کا بورڈ بھی سیپریٹ ہے اور ہمارے سیکریٹری صرف ایکس آفیشیو ممبر وہاں بیٹھتے ہیں، اور وہ بھی جو حکومت ان کو بالکل کوئی فنڈنگ نہیں کرتی، وہ اپنے فنڈز خود ہی جنریٹ کرتے ہیں اور خود ہی اپنا سسٹم کو رن کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک جو آپ نے بتایا ہیومن ریسورس جو ان کا مینوئل ہے،
they do have service rules. उनके ethic code है, different disciplinary committees, different पूरे वो हैं, और जो standing committees में जहां भी ये issue उठाया गया है वहां पे खुद PCB के लोगों ने आके और वहां पे पूरा ब्रीफ किया है. लेकिन अगर ये मेंबर चाहे, और मेरी तो ख्वाहिश है चेयरमैन साहब कि क्यों नहीं स्पोर्ट्स पॉलिसी और ये सारी फेडरेशंस की कारकर्दगी हम इस ऐवान में डिस्कस करें और इस ऐवान के इनपुट के साथ हम अपनी पॉलिसी में वो डालें. लेकिन एज फार एज PCB इज कंसर्न कि जी अब तो अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन उनके अपने सर्विस रूल्स हैं जो स्टैंडिंग कमेटी में उन्होंने शेयर किए हैं और वहां मेंबर्स ने अपना इनपुट भी दिया है. कोई ऐसी सीक्रेट या कोई ऐसी चीज नहीं है. सर्टेन चीजों की उन्होंने कहा कि हम ब्रीफिंग इन कैमरा देना चाहते हैं, लेकिन वो मेंबर्स को बिल्कुल ब्रीफ करना चाहते हैं. और उनका एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है जिसमें वो एडवर्टाइज करते हैं और उस एडवर्टाइजमेंट के बाद वो अपॉइंटमेंट्स होती हैं. एज फार एज द चेयरमैन PCB इज कंसर्न, वो इलेक्शन होती है और एक इलेक्शन के जरिए वहां पे चेयरमैन इलेक्ट होता है और फिर वो चाहे वो एहसान मानी हो या वो अब रमीज राजा साहब हैं, थ्रू इलेक्शन प्रोसेस है, बोर्ड मेंबर्स इलेक्ट करते हैं और जिसके बाद चेयरमैन इलेक्ट होके आता है. जी डॉक्टर शाजिया शोबिया साहबा जी, जी आप विड्रॉ कर. जी शाजिया मरी साहबा जी, वन मोर सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री जी. चेयरमैन साहब मैं नंबर तो कॉल आउट करूं. क्वेश्चन नंबर 13 है जी. आप इस पे मेरे ख्याल में आपने सप्लीमेंट्री इस पे मांगा था डॉक्टर फहमी. सर आई वुड लाइक द आंसर टू बी रेड. थैंक यू. जी आगर रफीला साहब जी. सर आई वुड लाइक द आंसर टू बी रेड. सप्लीमेंट्री नहीं, मैं कह रही हूँ मेरा आंसर रीड कर लें. जी आगर रफीला साहब जी. आप नहीं ये ज़िमनी क्वेश्चन है जनाब. आपका क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन अब्दुल कादर पटेल साहब का. चेयरमैन साहब अब चलो थैंक यू आगर रफीला साहब. जी आगर रफीला चेयरमैन साहब. जी आगर रफीला. चेयरमैन साहब जिस तरह कादर पटेल साहब कह रहे हैं कि बाबर आजम से स्टाम्प लिखवा लें, उसके ऊपर भी बात करें. दूसरी बात ये चेयरमैन साहब, जब भी PCB से क्वेश्चन किया जाता है तो वो कहते हैं कि इन कैमरा, इसमें क्या ऐसी खास रॉकेट साइंस है? हम किस चीज को डिस्कस करते हैं? आप पिछले क्वेश्चन मेरे उठाएं, कोई एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया और फोन करते हैं कोई मेजर साहब या कर्नल साहब और वो कहते हैं कि हम आपको इन कैमरा. तो वो मतलब कौन से इसमें कौन सी छुपाने वाली बात है जो आप कौन से छुपाएंगे? जी डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा जी. शुक्रिया चेयरमैन साहब. आई एग्री विद हिम, क्योंकि ठीक है वो सर्टन कहते हैं कि सेंसिटिव है, इश्यूज हैं और स्टैंडिंग कमेटी में वो दे रहे हैं ब्रीफिंग, ऐसा नहीं है कि नहीं है. लेकिन इस ऐवान को भी जरूर कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए. और जैसे मैंने कहा कि आप तो डिबेट करवाइए, यहाँ पे पार्लियामेंट को पूरी इस पर डिबेट करनी चाहिए और जो भी फेडरेशंस हैं उन सबको अकाउंटेबल करना चाहिए. और जहां तक ये आपने सैलरी का कहा है, यकीनन ये बार बार आता है और कुछ मेंबर्स ने उस पर अपना मुतमईन, ये सेनेट में भी उठाया गया था और उनकी स्टैंडिंग कमेटी में भी इस पर बड़ी तफसीली डिस्कशन हुई, जो खुद रमीज राजा साहब आए और उन्होंने ब्रीफिंग दी है और यहां भी दी है नेशनल असेंबली में भी. लेकिन अगर ऐवान ये चाहता है तो मुझे कोई एतराज नहीं और होना चाहिए. जी इकबाल मोहम्मद खान साहब. शुक्रिया जनाब स्पीकर. अभी जो सवाल किया गया, मैं ये समझता हूँ कि महरीन भुट्टो साहबा बैठी हुई हैं, उनका सवाल तकरीबन 6 महीने से साल भर से चला आ रहा है. मगर PCB जो है, जितना हाई परफॉर्मेंस सेंटर की बात की जा रही है, चेयरमैन की बात की जा रही है या CEO की बात की जा रही है, वो अपनी तनख्वाहें नहीं बताते. वो कहते हैं कि जी हम इन कैमरा ब्रीफिंग दे देंगे. कौन सी ऐसी सिक्योरिटी है कि आप के मुल्क की मफाद में नहीं है, आपसे तनख्वाह पूछी जा रही है और आपके प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह पता है, प्रेसिडेंट की तनख्वाह पता है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबकी तनख्वाह. मगर ये एक वो किया जाता है कि जी हम